Welcome to Get Solutions. So this is Lokesh. So in previous session we have already discussed that is additional rule of probability, right? So how this additional rule will be applicable for the mutually exclusive event and non-mutually exclusive event. So based on the formula and based on the example we have already discussed in the previous session. So before going to the concept, if you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module. Okay, so the next concept, that is multiplication rule of probability. See, this multiplication rule of probability will be applicable for the independent event and dependent event. Okay, so when the events are a independent event under multiplication rule, then you have to apply the formula probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. So this is the formula you have to apply under multiplication rule if the events are independent event. Okay, so that is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. If the events are dependent event, then you have to apply the formula, that is probability of A intersection B. If the event A is already occurred, then you have to apply the formula, that is probability of A into the probability of B is given, that is if A is already occurred. So similarly, if probability, that is if the event B is already occurred, then you have to apply the formula simply probability of A intersection B is equal to probability of B because already it is occurred into probability of A is given if already event B is already occurred. So don't get confusion with this formula. If event A is already occurred, then you have to put here, that is probability of B if A event is already occurred. If B event is already occurred, then you have to use probability of A is given if already B event is occurred. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು keep it in mind, if the event is independent event, you have to apply this formula. If the event is dependent event, then you have to apply this formula. Okay, so take down these both formulas for independent event and dependent event. So before going to apply this formula, so first you have to know what is independent event and what is dependent event. Okay, see, independent event, the name only indicates that the occurrence of one event does not affect the outcome of the another event. So these events will be called as independent event. See, once again, the happening or occurrence of the one event, any of the event, that is occurrence of the one event, it does not affect the outcome of the another event. For example, see, for example, I have two coins, one is 2 rupee coin and another one is 5 rupee coin. Okay, so ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ನ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಹೆಡ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನು ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನು ಟೈಲು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನು ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಾಯಿನ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ of the one event, that is occurrence of the head in this event does not affect the occurrence of the another head in the second event, right? So ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ,
ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ 5 rupee ಕಾಯಿನ್. ಸೊ these two events are independent event. Okay, so y means the occurrence of one event in the one coin does not affect the occurrence of the another event in the another coin. So both the coins or both the events will be independent event. So adenne illi heltirodu, the occurrence of the one event does not affect the outcome of the another event. So similarly mutually exclusive events na explain ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆಗ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಟೈಲ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅನದರ್ ಈವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಟೈಲ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ mutually exclusive event. So when I am going to use two coins, then it is independent event because the occurrence of the one event does not affect the outcome of the another event. So that is the best example for this independent event. So keep it in mind, 2 rupee coin and 5 rupee coin are both 2 rupee coin. So ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 cards 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು 3ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ 3 ಓನ್ಲಿ ನಾನು 4ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ 4ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 5ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 2, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ 2 ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 cards. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಈವೆಂಟ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 3ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 3, ಸೊ ದಿಸ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಟು 4. ಸೊ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ 2 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ 2ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 4 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ 2 ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು 3ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 4ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 2ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ 2ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್, the outcome of one event will affect the outcome of the another event. So 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 3ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 3ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ 3 ಓನ್ಲಿ 4ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಈವೆಂಟ್
in the dependent event will be affect the outcome of the another event. So outcome 2 ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ it will affect on 3. So 3 ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು. So therefore these type of events will be called as dependent event. So we have to take the meaning of this independent event and dependent event. So independent event is nothing but the occurrence of the one event does not affect the occurrence or outcome of the another event. So that is the meaning. So similarly under dependent event the outcome of the one event affect the outcome of the another event. So this type of events will be called as dependent event. Okay, so these are the example for independent event and dependent events. So let's take down the example for this independent event and dependent event, how the probability will be calculated based on the independent event and dependent event. See the example problem for multiplication rule based on the dependent and independent event. Okay, see a pack contains 4 blue pen and 2 red pen and 3 black pens. Okay, so a bowl or a pack contains 4 blue pens and 2 red pens and 3 black pens. Okay, next if a pen is drawn at a randomly or random basis from the pack or bowl, replaced, so it is very important word. So after selecting the pen we are replacing, that is the condition. So pen ತೆಗೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Okay, so very important condition. Okay, see if a pen is drawn at random from the pack replaced and the process repeated 2 more times, what is the probability of drawing 2 blue pens and 1 black pen? Okay, so ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 4 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ 2 ರೆಡ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ಸ್ based on the replaced with the again, that is again we have to replace the selected pen in the same pack or same bowl, then we have to find out if the process will be repeatedly occurs 2 more times, that is what is the probability of getting or drawing 2 blue pens and 1 black pen when we are replacing the pens to the ಸೇಮ್ ಬೌಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್. ನಾವು ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕ್ is there, bowl is there. Okay, see a pack contains 4 blue pens. Okay, so 4 blue pens na bowl alli ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. So similarly 2 red pens. So again 2 red pens na ನಾನು bowl alli ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. Next 3 black pens. So again 3 black pens na ನಾನು bowl alli ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay, now count the number of pens. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 9 ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್, 2 ರೆಡ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಎ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್, ಐದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಲೂನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ and the process repeated 2 more times. So what is the probability of drawing 2 blue pens and 1 black pen? So condition is very important. So replaced anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ I am replacing the pens after selecting. So replace ಮಾಡಬೇಕು. According to this formula we have to replace the pens with this bowl only after selecting the pens. So replace ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ based on the random selection we have to replace the selected pens. Okay, and the process repeated 2 more times. What is the probability of drawing 2 blue pens and 1 black pen? So ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 2 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 blue pens and 2 red pens and 3 black pens. If a pen is drawn at a random basis from the pack, so the condition is based on the replacement of the pen to the bowl and the process repeated 2 more times. What is the probability of drawing the 2 blue pens and 1 black pen? Okay, let's solve the problem. See, solution. Okay, so first 2 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು 1 by 1 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ. ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಪೆನ್ಸ್? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ 4 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 9 ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ರೆಡ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ನನಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 9 ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಆರ್ 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗ 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅನದರ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ 3 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್. Okay, so out of 9 total pens.
Okay, so the probability of drawing one black pen out of 9 pens are only 3 pens. So 3 chances ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಇದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ the outcome of the one event does not affect the outcome of the another event. So therefore the events will be called as independent event. So similarly black pen. So black pen na select ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ one black pen na select ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it does not affect the outcome, that is non selection of another black pen. ಇದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ it does not affect the outcome of the another pen selection. So therefore the selection of blue pen and black pen are the independent event. So when the events are independent event, then we have to apply the formula for independent event, that is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಚಾನ್ಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇವೆಂಟ್, that is 4 chances out of 9 chances, that is selection of another blue pen. Next selection of one black pen, that is 3 chances out of 9 chances. 4 4s are 16 into 3 divided by 9 9s are 81 into 9. Next 16 3s are 48. Next 81 9s are 81 into 9 729. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 48 divided by 729, then the probability will be 0.06 or 7. Okay, so this is the probability of drawing one blue pen, that is 2 blue pen and 1 black pen from the pocket. Okay, so if you have any doubt still in this problem, so please comment your query in this video so that I will give a clarity about your query. Okay, so thanks for watching. Now see the same question for the different treatment. See, a pack contains 4 blue pens and 2 red pen and 3 black pens. Okay, so the same example, 4 blue pens, 2 red pens and 3 black pens. If a pen is drawn at the random basis, so randomly I am going to select the pens one by one. Okay, so random basis from the pack. So the only change in the first example, we are replacing the pen to the bowl, that is pen with the pen. Next, in this example we are not replacing. So ಒಂದು ಪೆನ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ pen is not replaced with another pen in the same bowl, then what is the probability of drawing 2 blue pens and 1 black pen? Okay, see, probability of drawing 1 blue pen, ಈಗ replace ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, when the pens are not replaced with another pen or in the same bowl, then what is the probability of drawing
2 blue pens and 1 black pen. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಈಗ ನಾನು 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ವೇಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 9 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ 4 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ 4/9. ಸೊ ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 4 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಚಾನ್ಸಸ್. ನಾವು ಈಗ ಟೋಟಲ್ 9 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ 8 ಪೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಈವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಪೆನ್ನು ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 3 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ 8 ಪೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 8 ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಚಾನ್ಸಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಅನದರ್ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಪೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 7 ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಪೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? 3 ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಸೊ 9 8 7. ಯಾಕೆ 9 8 7 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈವೆಂಟ್ಸು ಅಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ based on dependent event. So that's why the total number of trials will be changed here. Now we have to apply the formula for dependent event. So what is the formula for dependent event? That is probability of A intersection B is equal to probability of A occur ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ into probability of B if A is already occurred. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟಲ್ಲೂ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ the outcome of the one event affect on the outcome of the another event. So outcome of this event affect on the outcome of the another event. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನದರ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4/9 into
ಸೊ ಈಗ ಈವೆಂಟ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈವೆಂಟ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3/8. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಅಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 3/7. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ which indicates only the event A is already occurred when B is given, that is when B event is given. ಇಲ್ಲಿ 3 events ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದೆನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 4 3s are into 3. Next 9 8s are 72 into 7. Next 12 3s are 36. Next 72 into 7. 72 into 7, that is 504. Then the probability of drawing 2 blue pens and 1 black pen without replacing is 0.07. if replacing 0.06. okay, so exactly ಅದರಲ್ಲಿ 0.06 ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 0.07. okay, so this is the probability, or this will be called as 0.08 ಅಂತನೂ ತಗೋಬಹುದು. okay, if you have any queries, still you have any doubts in this problem, so please comment on this video so that I will give a clarity about your queries. So I think with the example better understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So thanks for watching. So if you still not yet subscribe to this channel, please subscribe today only so that you will get my latest videos on this module. okay, so don't forget to comment about your queries. okay, so thanks for watching once again.